We will be learning some tools like Postman. Okay, Postman tool is used for API testing. What are the APIs? These RESTful services. When we say RESTful services, it means that's RESTful APIs. Okay. Now, Postman. Again, we will be exploring in detail HTTP methods. Okay. When we say HTTP methods, it means that post method, get method, put method, delete method. Okay. And patch method. ठीक है, patch mapping. Such type of various methods we will be seeing. Also, we will be exploring HTTP status codes, which is basically a main part of our backend development. ठीक. What else? We have also already seen repository in order to connect with the database. Okay. Yeah, we will also explore something called a JSON data format. ठीक है. JSON data format, what exactly JSON is. Okay, we will be exploring these things. Okay, so basically we will be creating the RESTful services, RESTful APIs with the help of Spring Boot. We'll be testing those APIs with the help of Postman. We'll be create using HTTP methods like post, get, put, delete, patch as per our requirement. We will be returning HTTP status codes. Okay, we'll be returning or getting a data in the form of JSON data format. Okay, so JSON is nothing but what? JavaScript object notation. JavaScript object notation. I hope you guys can see my screen, right? Yes, sir. The notepad one, the one which I am typing. हाँ हाँ yes yes yes. Okay, great. Now, now, so these are the various things we will be exploring, and with the time, we'll also explore more things with the help of with the connection. I mean, in order to understand the Spring Boot in detail. ठीक है, the Spring Boot in detail. We need to understand the Spring Boot in detail because the Spring Boot is getting used as a part of Java application. ठीक है, Spring Boot जो है ना, this is not a framework. Okay, it is a wrapper tool to create and implement, to create and develop Spring application. What is this? I'll tell you guys in detail. But the thing is, this Spring Boot is using, only the Spring Boot is being used in a market. So recently they were saying Java Java developers लोकांचा जॉब जो वाचलाय ना, तो फक्त आणि फक्त स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क मुळेच वाचलाय. बिकॉज see, creating a Java application is not an easy. Creating a Spring application is also not an easy. But the Spring Boot has made our life easy. Okay, आपण मोठ्यातले मोठे complex, we can develop complex, we can implement complex application using Spring Boot very easily. Okay, so that is why we need to explore the Spring Boot. Whenever someone says, I know Java, it means, it automatically means I know Spring Boot. Okay, so that is why we need to learn this Spring Boot in detail. During interviews, they definitely ask you questions on a Spring Boot, on a Spring framework, and all the questions will be on RESTful services. Some questions will be on HTTP methods. Okay, they might ask you what the particular status code is. When I say status code, it means that 404 not found माहिती तुम्हाला. Okay,
ठीक है. Such type of lot of HTTP status codes are there, like 404 is there, then 503 is there, okay, 501 is there, and for successful, these are the error exceptions, okay, but for successful we have 200, we have 201, okay, we have 203. So these are the various HTTP status codes which we use. There are a lot of HTTP status code. Every status code has its own meaning, and these status code are being used in web applications. So we will be exploring these two, okay, these, and then the JSON, what exactly JSON is, how exactly JSON looks like, all those things we will be exploring as a part of this course, okay, as a part of this advanced Java or Spring Boot sessions. ठीक. Now, to use this Spring Boot, sorry, to use this Spring Boot, we need STS. Okay, so basically, what exactly this Spring Boot is and how do we create a Spring Boot project and all, this is what something we need to start. Okay, now, so basically, what exactly this Spring Boot is and why Spring Boot is. Okay, what exactly Spring Boot? That is fine, we'll learn that, but why? Why Spring Boot? Okay, so recently we have created some projects. Okay, recently we created some project like a Spring MVC project, basically Spring MVC project. So we created that project with the help of Spring Boot only. Let me show you guys. Right. So the student management, what we did, we created new Spring Batch starter project, new Spring starter project, and we added some dependencies and all. But let me just try to explain you guys one thing. Okay, let the Eclipse load it. Okay, so what was happening no in old days? What was happening in old days to create a Spring project? ठीक आहे, स्प्रिंगचा प्रोजेक्ट क्रिएट करण्यासाठी we needed to do lot of configuration. Lot of configuration as in we need to create so while working with a Spring Core application. Spring Core ज्यावेळेस आपण शिकत होतो, right? At that time, at that time, if you guys remember, we created a config file, right? Car config or some app config or something like that. We created that file, config file, आणि त्या config file मध्ये आपण खूप सारं configuration add केलं होतं. Basically beans add केले होते. What exactly beans we will be needing and all. ठीक आहे. One thing, configuration. Okay. We created one configuration file and we added lot of configuration in that file. Basically, we created beans and we exposed those beans and all. ठीक है. But before even this config file, before even this config file, let's say before from today, let's say it's a 2026, let's say before 10 years, okay, before 10 years, no, all these configuration were done with the help of XML file. ठीक आहे. XML फाईल मध्ये हे आपण कॉन्फिगरेशन करत होतो. Okay, we do not need to know how exactly those XML file looks like, but still, if you guys are interested, you guys can always go ahead and watch our old videos. But these are not important nowadays. These are not important nowadays. So simple to create. See, upon this project, okay, we have created this student management project. Simple creation of this project, not writing the code. Simple creation of this project was done within 5 minutes, maybe five, not even 5 minutes, within 2 minutes or 1 minute. Right? How we created the project? We right click here, right? Like file, new, Spring Starter project, and selected some dependencies. Now select केला आपण project काय dependencies select केल्या and that is it. Our project was ready. Right? The project was ready. But when we did not have this Spring Boot at that time, no, even simple to create a project of a simple Spring, no, used to take a lot of time, like maybe half an hour, right? Why? Because first of all we needed to create a Spring Boot project like web project. ठीक आहे. मेवन प्रोजेक्ट जसा आपण क्रिएट करत होतो.
वी नीडेड टू क्रिएट वन वेब प्रोजेक्ट. जसा आपण वेब प्रोजेक्ट, मेन प्रोजेक्ट आपण कसा क्रिएट होतो करत होतो, राईट? न्यू, आणि इथं कुठेतरी जाऊन व्हॉट प्रोजेक्ट वी वर सिलेक्टिंग, डू वी हॅव दिस अप्लिकेशन, राईट? डायनामिक वेब प्रोजेक्ट और सिम्पली मेवन प्रोजेक्ट. ठीक आहे, मेवन प्रोजेक्ट आपण क्रिएट सिलेक्ट करत होतो पहिल्या काळात, आणि त्याच्यानंतर मेवन प्रोजेक्ट सिलेक्ट केल्यानंतर एक प्रोजेक्ट क्रिएट जनरेट होत होता. मग त्या प्रोजेक्टला आपण स्प्रिंग प्रोजेक्ट मध्ये कन्वर्ट करत होतो. मग स्प्रिंग प्रोजेक्ट मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी काय काय लागत होतं आपल्याला? सर बेसिकली काय लागत होतं? स्प्रिंगच्या जार लागत होत्या, स्प्रिंग जार्स. ओके, जसं की कंटेक्स्ट जार पाहिजे होती आपल्याला, स्प्रिंग कंटेक्स्ट, राईट? स्प्रिंग कंटेक्स्ट जार पाहिजेत होती आपल्याला कशासाठी? स्प्रिंग कोर म्हणजे ऍट द रेट ऑटो वायर सर्व्हिस अनोटेशन, कंपोनेंट अनोटेशन, रिपॉझिटरी अनोटेशन, हे सारे अनोटेशन, कॉन्फिगरेशन अनोटेशन, बीन अनोटेशन, प्रायमरी annotation, qualifier annotation. I hope you guys remember these annotations. In order to get this annotation, in order to get the functionality of a Spring Core, we needed a Spring Context Dependency. ठीक आहे. त्याच्यानंतर स्प्रिंग वेब नंतर आपण जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट केला, स्प्रिंग, सॉरी, स्टुडंट मॅनेजमेंटच्या याच्यामध्ये हे जे कंट्रोलर अनोटेशन आहे, हे गेट मॅपिंग, पोस्ट मॅपिंग, या टाइपचे जे अनोटेशन्स आहेत, इन ऑर्डर टू गेट दीज अनोटेशन्स वी नीड समथिंग कॉल्ड अ स्प्रिंग वेब जार. ठीक है, we need a spring web jar. Okay, not just this jar, not just this jar, but if you guys can see, in pom.xml we added only few jars, right? We added only few dependencies in pom.xml. We added only few dependencies like spring data jpa is also we need. Okay, this is also we needed in order to work with a database. So let me just add it here. ओके, थ्री डिपेंडन्सीज आर डन. स्प्रिंग वेब एमव्हीसी झाली म्हणजे वेब जार. देन स्प्रिंग कंटेक्स्ट जी जार होती ती या सेम जार मध्ये येणार. ठीक आहे, त्यानंतर डेटाबेस कनेक्शन साठी जेपीए जार. ओके, अँड वी नीडेड वन थाइमलीफ जार टू this Thymeleaf jar. Okay, why Thymeleaf jar? In order to write UI component. Then we needed what? Connector jar. Where is MySQL connector jar? Okay, so simple to create this Spring student management application as a Spring application, we needed all this, and these are the test jars. Okay, we also needed JUnit jar if we are using JUnit. ठीक आहे, तर बेसिकली these are the main jars. ओके, तर आपल्या प्रोजेक्ट मध्ये फॉर नाउ इग्नोर दिस डेव टूल्स अँड ऑल, विल आय टेल यू गाइज व्हॉट एक्झॅक्टली दिस डेव टूल्स, अँड देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज ऍक्च्युएटर अँड ऑल. ओके, बट just for time being, just imagine, remember, we need this JPA, Thymeleaf, MVC, connector. Okay, these five jars, and also we needed Spring context jar, which is very important, which is part of this Spring MVC. म्हणजे स्प्रिंग कंटेक्स्ट नावाची जी जार होती आपली, जी आपण स्प्रिंग कोर जेव्हा शिकत होतो तेव्हा आपण जी यूज केली, व्हेरी स्प्रिंग कंटेक्स्ट, स्प्रिंग बीन, स्प्रिंग एओपी is also there, aspect is also there, स्प्रिंग एक्सप्रेशन, स्प्रिंग कोर. ओके, स्प्रिंग कंटेक्स्ट. ओके, these jars. ओके, these jars are also important. मग ह्या जार्स आपल्याकडे आल्या कुठून? आपण तर इथं ऍड केल्या नाहीत, तर ह्या जार्स आल्या कुठून? कारण एमव्हीसी, हे जे स्प्रिंग एमव्हीसी जी जार आहे, दिस जार इंटरनली कंटेन्स दिस स्प्रिंग कंटेक्स्ट जार. ओके, स्प्रिंग कंटेक्स्ट जार म्हणजे या स्प्रिंग एमव्हीसी मध्ये खूप साऱ्या जार्स आहेत, एवढ्या साऱ्या जार्स आहेत, आणि ह्या जार्स सगळ्या आपल्याला प्रोजेक्ट मध्ये मिळणार, जसं की वेब फ्लक्स अँड ऑल. ओके, ऑल दिस जार्स वी डू नॉट नीड दिस. जसं की टॉमकॅट आहे, टॉमकॅट सर्व्हर पण आपल्याला पाहिजे, राईट? जर सिंपल तुम्ही अप्लिकेशन क्रिएट करायचं असेल तर वी नीड टॉमकॅट सर्व्हर टू ऍड. Okay. Now these are the various combination, and this is just a 5% or 10% part we have written down. In real time application, we need a lot more than this. We need lot more than this. So all these things, okay,
if we are creating if we are not using Spring Boot, if we are not using if we are not using Spring Boot, okay, if we are not using Spring Boot, then in that case, if we are not using Spring Boot, then in that case, we needed to add all these jars into that pom.xml file. ठीक आहे. आय होप यू गाईज आर एबल टू इमॅजिन. आपण मेन प्रोजेक्ट मध्ये डिपेंडन्सीज कॉपी करून डाउनलोड केल्या होत्या. मग ह्या डिपेंडन्सीज कुठून कॉपी केल्या होत्या आपण डिपेंडन्सीज नाव कॉपी केलं. ठीक आहे. अँड वी गो टू धिस पेज, सॉरी ऑन UI, सॉरी ऑन वेब, पेस्ट दिस डिपेंडन्सी नेम आणि टाईप समोर मेवन डिपेंडन्सी. मग इथं कुठेतरी येत होतो आणि इथून आपण ती डिपेंडन्सी म्हणजे ती जी टॅग होती ती टॅग कॉपी करत होतो आणि आपल्या pom.xml फाईल मध्ये पेस्ट करत होतो. राईट, दिस इज व्हॉट वी वर डुईंग. तर समजा इमॅजिन करा तुमच्याकडे, राईट, दिस इज व्हॉट वी वर डुईंग. सो इमॅजिन करा तुमच्याकडे अशा 50 डिपेंडन्सीज आहेत. किती? 50 डिपेंडन्सीज वी हॅव. मग तुम्हाला काय करावं लागेल? 50 वेळेस तुम्हाला डिपेंडन्सीज नाव घ्यायचं, गुगलवर जायचं, ते पेस्ट करायचं मेवन रिपॉझिटरी मधून. मग तुम्हाला ते या टाईपच्या डिपेंडन्सी टॅग कॉपी करायच्या आणि तुमच्या pom.xml मध्ये ऍड करायच्या. किती टाइम? 50 वेळेस, बरोबर. कारण तुमच्या प्रोजेक्टमध्ये हंड्रेड्स ऑफ डिपेंडन्सीज विल बी देअर. फेअर इनफ? समजतंय गौरव? हो सर. राईट. अर्चना, others, you are getting it right? Right. Now, so 50 dependencies we needed to go to the web, copy the dependency tag, complete tag for this particular dependency and add into pom.xml file. Also, see, there are, see, that is also depend on which Spring version you are using. ठीक आहे. कोणतं स्प्रिंगचं व्हर्जन आपण यूज करतोय. म्हणजे 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 जर आपण समजा स्प्रिंगचं लेटेस्ट कोणतंही व्हर्जन, एखादं कोणतंही व्हर्जन यूज करत असेल, स्प्रिंग 4, स्प्रिंग 5, स्प्रिंग 7, स्प्रिंग करंटली स्प्रिंग 7 इज समथिंग द लेटेस्ट व्हर्जन. तर तुम्हाला काय करायला लागत होतं? सी, इथं स्प्रिंग बूटचं 4 व्हर्जन आहे, विच वी विल सी. बट स्प्रिंग फ्रेमवर्कचं लेटेस्ट व्हर्जन सध्या 7 चालू आहे. ओके. विच फ्रेमवर्क इज करंटली in market for Spring Framework 7? Okay, during interviews, they might ask you, I mean, not use you, they might ask you the latest Spring Framework version. Okay, so Spring Frameworkचं currently version कोणतं चालू आहे? So currently 7 version is there in market. Okay, when I started working on Spring Framework, it was like a 3 version. Okay, Spring 3 version. So Spring Batch is there, स्प्रिंग फ्रेमवर्क व्हर्जन सी. करंट आता जो प्रोजेक्ट आपण क्रिएट केला तर स्प्रिंग फ्रेमवर्कचं व्हर्जन 7 आहे इथं. ओके, हे स्प्रिंग 7.0.3. दिस करंट फ्रेमवर्क व्हर्जन, दिस व्हर्जन इज वी आर युझिंग इन प्रोजेक्ट. ठीक आहे. तर ते विचारतात की कोणतं स्प्रिंगचं व्हर्जन तुम्ही यूज केलं. यू शुड आन्सर दिस क्वेश्चन्स व्हेरी केअरफुली. ठीक आहे. सो दिस इज द व्हर्जन विच वी आर युझिंग. मग काय करायचं असतं? समजा, लेट मी जस्ट कॉपी धिस. समजा आपल्याला असा प्रोजेक्ट, स्प्रिंगचा प्रोजेक्ट क्रिएट करायचा जो प्रोजेक्ट स्प्रिंग व्हर्जन 7.3 यूज करेल आणि त्याच्यासाठी सगळ्या डिपेंडन्सीज आपल्याला हे डाउनलोड करायच्या. मग काय होतं, जेव्हा आपण स्प्रिंग कंटेक्सची डिपेंडन्सी डाउनलोड करायला UI वर जातो, ओके, गुगल वर जातो, तेव्हा आपल्याला माहित असलं पाहिजे की बाबा स्प्रिंगचं 7वं व्हर्जन स्प्रिंग कंटेक्सच्या कोणत्या व्हर्जनला सपोर्ट करत आहे. स्प्रिंग 7चं व्हर्जन स्प्रिंग कंटेक्सच्या कोणत्या व्हर्जनला सपोर्ट करतंय. सिमिलरली स्प्रिंग कनेक्टर जावा, सॉरी, MySQL कनेक्टर जावाचं कोणतं व्हर्जन या व्हर्जनला सपोर्ट करेल.
ठीक आहे, किंवा हा व्हर्जन याचं कोणतं व्हर्जन सपोर्ट करेल. कारण मग मायोस्क्यूएल सर्व्हर, मायोस्क्यूएल कनेक्टर जारचे पण भरपूर व्हर्जन्स असतील, थाइमलिफ्टचे पण भरपूर व्हर्जन असतील, स्प्रिंग डेटा जेपीए चे पण भरपूर व्हर्जन्स असतील, जसं स्प्रिंगचे व्हर्जन आहे. मग याचं एक्झॅक्ट कोणतं व्हर्जन स्प्रिंग डेटा जेपीए स्टार्टेड, नॉट अ स्टार्टेड जेपीए, डेटा जेपीए, स्प्रिंग डेटा जेपीएचं एक्झॅक्टली कोणतं व्हर्जन आपल्या स्प्रिंग 7 व्हर्जनला सपोर्ट करेल, वेबचं कोणतं व्हर्जन स्प्रिंग 7 ला सपोर्ट करेल, मायस्क्यूएल कनेक्टरचं कोणतं व्हर्जन स्प्रिंग 7 ला कनेक्ट करेल, सॉरी, सपोर्ट करेल. आणि यासारख्या बऱ्याचशा डिपेंडन्सीज असतात ज्या आपल्याला आपल्या प्रोजेक्टमध्ये ऍड करायच्या असतात. आणि त्या प्रत्येक डिपेंडन्सीचं या व्हर्जनला सपोर्टिंग व्हर्जन आपल्याला माहित असायला पाहिजे. ठीक आहे, मग माहित कसं होणार कोणाला? मला अजून मला हे माहिती नाही की मायस्क्यूएल कनेक्टरचं कोणतं कोणतं व्हर्जन या फ्रेमवर्कला, या व्हर्जनला सपोर्ट करत असेल. मग माहित करण्यासाठी काय करायचं? या डिपेंडन्सीज नाव कॉपी करायचं. नो वन नोज दिस, ओके, दिस इज प्रॅक्टिकल, नो वन नोज दिस थिंग्स. सो मग काय करणार आपण? या डिपेंडन्सीचं जार हे टाईप नाव पेस्ट करणार वेबमध्ये, गुगलमध्ये, आणि म्हणणार की सपोर्टिंग व्हर्जन फॉर स्प्रिंग 7.o.3. ठीक आहे, मग आता इथं पहा, या डिपेंडन्सीचं व्हर्जन आपण टाकलं. ठीक आहे, आणि इथं मग आपल्याला सर्च केल्यावर त्यानं सांगितलं की बाबा मायस्क्यूएल कनेक्टर जावाचं जे 8.0 व्हर्जन आहे किंवा त्याच्यापेक्षा जे कोणते मोठे व्हर्जन असतील ना, ते व्हर्जन तुम्ही यूज करा या स्प्रिंग 7.o.3 व्हर्जन साठी. ठीक आहे, समजतंय काय बोलतोय मी? एव्हरीवन, Yes, sir. राईट? यश, गौरव, सुमेध, आचल, Yes, sir. अनु, यू गाइज आर ऑल्सो गेटिंग इट, राईट? Yes, sir. ओके, Yes. नाव सी. मग आपल्याला काय करायचं? प्रत्येक जार साठी, मग अशा समजा 50 जार्स आहेत तुम्हाला, तर 50 जार साठी तुम्ही असं सर्च करणार. ठीक आहे, म्हणजे ऑलरेडी तुम्हाला जो वेळ लागतोय, राईट, ऑलरेडी हा ज्या डिपेंडन्सीज आपण ज्या आपण कॉपी करणार आहेत, तर डिपेंडन्सी कॉपी करायच्या अगोदर आपण व्हर्जन सर्च करणार. व्हर्जन सर्च करायला लेट से जर 1 मिनिट लागत असेल, आपण इमॅजिन करू 1 मिनिट लागत असेल, तर अशा 50 जारचे व्हर्जन सर्च करायला 50 मिनिट लागत आहेत तुम्हाला. 50 नुसते व्हर्जन सर्च करायला. ओके, व्हर्जन सर्च करून मेवन रिपॉझिटरी वरून ही डिपेंडन्सी डाउनलोड करायला असं नाही म्हणता 2 मिनिट लागतात एका जार साठी. तर टोटल तुमचा जो प्रोजेक्ट आहे तो सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट करतोय आपण. ओके, कोडिंग नाही करत, ऍक्च्युअल कंट्रोलर सर्व्हिस रिपॉझिटरी बनवत नाहीये, फक्त प्रोजेक्ट क्रिएट करण्यासाठी तुम्हाला इथं 100 मिनिट लागतायत. किती? 100 मिनिट्स. ठीक आहे, आणि 100 मिनिट्स झाल्यानंतर तुम्ही काय कराल? पूर्ण त्याला क्लीन बिल्ड कराल, आणि माहित पडेल की क्लीन बिल्ड करते वेळेस मेवनला जसं आपण क्लीन बिल्ड केलेलं मी दाखवलं तुम्हाला, माहित पडेल की क्लीन बिल्ड करते वेळेस कोणत्या तरी एखाद्या जारचं व्हर्जन सपोर्ट करत नाही, आपण चुकीचं डाउनलोड केलं. बिकॉज वी आर ह्युमन, वी कॅन मेक द एरर, राईट? ह्युमन एरर, वी हॅव दॅट लिबर्टी, इट इज पॉसिबल. समजा जरी वेबवर आपल्याला एखादं व्हर्जन प्रॉपर दिसलंय, पण बाय मिस्टेकनली आपण ते चुकीचं डाउनलोड केलं, तर पुन्हा आपल्याला माहित करण्यासाठी एक्झॅक्टली विच व्हर्जन इज डाउनलोड, विच रॉंग व्हर्जन इज डाउनलोडेड, आणि पुन्हा ते आपल्याला डिबग करून फिक्स करण्यासाठी अजून थोडा वेळ लागेल. म्हणजे मोठी सिंपल एक साधं अप्लिकेशन क्रिएट करण्यासाठी आपल्याला 100 मिनिट्स लागत आहेत. ओके, इमॅजिन करा कॉम्प्लेक्स अप्लिकेशन क्रिएट करण्यासाठी किती टाइम लागत असेल. ठीक आहे, तर हा खूप मोठा एक ड्रॉबॅक होता स्प्रिंग फ्रेमवर्कचा, कोर स्प्रिंग फ्रेमवर्कचा. ठीक आहे, याच्यानंतर समजा लेट्स एक इकून तिकून तुम्ही मॅनेज केलात 50 डिपेंडन्सीसाठी प्रॉपर व्हर्जन एकदम टकाटक तुमचा प्रोजेक्ट बनलाय. 100-150 मिनिट तुम्ही त्याच्यानंतर त्याच्यावर घालवल्यानंतर तुम्ही एक प्रोजेक्ट बनवला विच इज वर्किंग फाईन. ओके, विच इज वर्किंग फाईन, जे क्लीन बिल्ड होते, सगळ्या डिपेंडन्सीज तुमच्या डाउनलोड झाल्यात, आणि यू आर रेडी टू राईट डाऊन अ अप्लिकेशन. ठीक आहे, आता तुम्ही अप्लिकेशन लिहायला सुरुवात करू शकता. द नेक्स्ट पार्ट कम्स इज तुमचं कॉन्फिगरेशन.
ठीक आहे. कॉन्फिगरेशन, व्हेन आय से कॉन्फिगरेशन, याचा अर्थ असा की स्प्रिंग अप्लिकेशन मध्ये दोन टाईपचे कॉन्फिगरेशन्स आहेत. वन इज XML बेस्ड कॉन्फिगरेशन and another is annotation based configuration. ओके. XML बेस्ड कॉन्फिगरेशन अँड annotation बेस्ड कॉन्फिगरेशन, दोन गोष्टी. जर तुम्ही XML बेस्ड कॉन्फिगरेशन जर यूज कराल, ओके, जर XML बेस्ड कॉन्फिगरेशन जर यूज कराल, तर हे कॉन्फिगरेशन पुन्हा तुमच्या प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉन्फिगरेशन करण्यासाठी तुम्हाला अजून 2 तास लागतील. 2 hours it will take. Because this is XML files, we need to write XML files. ओके. XML फाइल्स मध्ये सिंटॅक्स चुकायला जमत नाही. आपण तुमच्या बीन्स जर क्रिएट करायचे असेल तर बीन्सचं प्रॉपर नाव, केस सेन्सिटिव्ह असतात ते, सो वी नीड टू प्रॉपर फॉलो, आय मीन वी नीड टू यूज प्रॉपर नेमिंग कन्व्हेन्शन, प्रॉपर स्पेलिंग अँड ऑल. सो इट विल टेक 2 hours फॉर सिम्पल प्रोजेक्ट, फॉर सिम्पल छोट्याशा प्रोजेक्ट बद्दल बोलतोय आपण. ठीक आहे. ओके. नाउ आफ्टर डुईंग दिस, देन वी कॅन स्टार्ट रायटिंग ऍक्च्युअल कंट्रोलर अँड ऍक्च्युअल कोड. Okay, then annotation based configuration also there. Annotation based configuration also there. What exactly it is? It is your configuration class. ठीक आहे. कॉन्फिगरेशन क्लास म्हणजे हेच, याला @configuration annotation आपण म्हणू शकतो. @configuration क्लास, या क्लासमध्ये तुम्हाला खूप साऱ्या कॉन्फिगरेशन बनवून ठेवावं लागतं. जसं की बीन्स, स्पेशली आपण बीन्स क्रिएट केले होते, खूप सारे बीन्स. स्प्रिंग कोर ज्यावेळेस आपण शिकत होतो त्यावेळेस आपण कॉन्फिगरेशन क्लासमध्ये @bean अॅनोटेशनचा यूज करून खूप सारे बीन क्रिएट केलेत. राईट. खूप सारे बीन्स क्रिएट केले होते आपण. तर त्या टाईपचं कॉन्फिगरेशन इज ऑल्सो निडेड. तर XML बेस सोबत जात असेल तर कमीत कमी 2 तास लागतील. एका सिम्पल प्रोजेक्ट बद्दल बोलतोय मी. रिअल टाइम प्रोजेक्ट जे राहतात, ओके, रिअल टाइम प्रोजेक्ट म्हणजे कंपनीमध्ये जे प्रोजेक्ट असतील मोठाले, तर त्या प्रोजेक्टसाठी XML बेस कॉन्फिगरेशन हे कितीतरी दिवसाचं काम असतं. याच्यासाठी स्पेशल टास्क असतात की चला पहिले कॉन्फिगरेशन संपवून घ्या. ओके, मग मे बी एक स्प्रिंट म्हणजे 15 दिवस, 30 दिवस, जेवढा टाइम असेल, जेवढं कॉन्फिगरेशन असेल अकॉर्डिंगली तेवढा टाइम घेईल हा. हे फक्त एक स्टुडंट मॅनेजमेंटसाठी आपण कन्सिडर करतोय तो 2 hours. ठीक आहे. समजा जर कॉन्फिगरेशन अॅनोटेशन बेस्ड कॉन्फिगरेशन जर तुम्ही यूज करत असाल तर नाही नाही म्हणता, त्याच्यासाठी पण तुम्हाला एक 10 मिनिट लागतील. ओके. एक 10 minutes विल बी needed to write this annotation based configuration. Okay, now after all these things done, no, properly, now you will be able to write down your application. Now you will be able to स्टार्ट रायटिंग कोड फॉर युअर अप्लिकेशन. म्हणजे मग तुम्ही एवढं सगळं झाल्यानंतर तुम्ही काय करणार, इथं कोड लिहिणार तुमचा. राईट. व्हॉट दिस, okay, this code, whatever the code we have written so far, like controller you will create these UI pages, you will create a service classes and all. Okay, after all these things doing, and then you will be using your application. One more thing we forgot here, Tomcat, right? Server web application, आपण JSP सर्वलेटचं application Tomcat वर रन केलं. Then in that case what do we need to download and configure Tomcat into your Eclipse. That is also one of the thing. ठीक आहे. आणि believe me guys, working with a Tomcat is not easy at it look into our JSP सर्वलेट application. टॉमकॅट सोबत काम करणं हे तेवढं इझी नाहीये. दोज हु हॅव प्रॅक्टिस युअर एक्झाम्पल्स ऑन टॉमकॅट नो, यू गाईज माइट नो. कारण टॉमकॅटचे स्वतःचे भरपूर इश्यूज असतात. ठीक आहे. एक तर टॉमकॅट तुम्ही प्रॉपरली कॉन्फिगर करता आलं पाहिजे तुम्हाला इक्लिप्स मध्ये. जर ते कॉन्फिगर झाल्यानंतर त्याच्यावर प्रॉपर अप्लिकेशन रन झालं पाहिजे. त्याला स्वतःचे भरपूर इश्यूज असतात. जसं की जर ऑलरेडी एखादा टॉमकॅटचा इन्स्टन्स रन होत असेल किंवा टॉमकॅटचा पोर्ट नंबर ऑलरेडी कुठे यूज होत असेल तर सेम पोर्ट नंबरवर पुन्हा तुम्ही टॉमकॅट लॉन्च करू शकत नाही. ओके. आणि या टाईपचे बरेचसे इश्यूज आहेत. म्हणजे टॉमकॅट सोबत काम करायला पण तुम्हाला अजून टाइम लागणार. ओके. फर्स्ट थिंग, डाउनलोड करायचं टॉमकॅट, नंतर इन्स्टॉल करायचं, नंतर कॉन्फिगर करायचं आणि यूज करायचं. दिस इज ऑल्सो टाइम कन्झ्युमिंग. ओके. नाउ दीज आर द व्हेरियस disadvantages of Spring Framework. ठीक है, these are the various disadvantages of Spring Framework. One more thing, this is very famous question for those who are like who are carrying 3 or 4 year of experience.
difference between spring and spring boot, difference between spring and spring boot. ठीक आहे. तर हे आपण डिसअडव्हान्टेजेस सांगतोय स्प्रिंगचे, किंवा स्प्रिंगचा प्रोजेक्ट क्रिएट करण्यासाठी काय लागतंय हे सांगतोय. मग ऑल दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड जस्ट टू क्रिएट अ स्प्रिंग वेब अप्लिकेशन, जस्ट टू क्रिएट अ स्प्रिंग वेब अप्लिकेशन. ठीक आहे. आणि हे लोकांनी जुन्या काळात यूज केले. Okay. So all these things, this much jhamela is required just to create a Spring application. ठीक है. Now after all doing all this, you guys we can write down our applications. Okay, we can write down our we can start developing our application or start writing our code. ठीक है. All these things. Now I'll tell you one thing, all these things, okay, जेवढ्या काही गोष्टी आपण इथं पाहिल्यात, yeah, as a part of this thing, no, as a part of this screen, whatever the things we have seen here, all these things we have done in the Spring application, in this student management application. या एका सिंपल application मध्ये आपण सगळं काम केलंय याचं. हे जेवढं काय बोललोयत ना आपण, हे सगळं काम केलं. बट वी नेव्हर फेल्ड धिस मच डिफिकल्ट व्हाईल क्रिएटिंग दिस प्रोजेक्ट. ठीक आहे. आपण हा प्रोजेक्ट क्रिएट करते वेळेस आपल्याला मला कधीच डाऊट नाही आला की यार मी स्प्रिंगचं 7 व्हर्जन यूज करतोय, तर मग त्याच्यासाठी स्प्रिंग कंटेक्सची कोणती जार कम्पॅटिबल राहील, किंवा मायस्क्यूएल सर्व्हरची मायस्क्यूएल कनेक्टरची कोणती जार कम्पॅटिबल आहे, किंवा डेटा जेपीए ची कोणती जार कम्पॅटिबल आहे, किंवा टॉमकॅट मला कसं डाउनलोड करून कॉन्फिगर. कॅन यू गाइस सी एनीवेअर आवर टॉमकॅट हिअर? नो. बट स्टील वी वर एबल टू एक्झिक्यूट these applications, right? Right, Gaurav? Yes, sir. राईट. स्टील वी वर एबल टू एक्झिक्यूट दिस अप्लिकेशन. ओके. म्हणजे आपण कधी व्हर्जनचं टेन्शन घेतलं नाही. ठीक आहे, सगळ्यात पहिले. त्याच्यानंतर आपण कधी या मेवन रिपॉझिटरीवर जाऊन अशा डिपेंडन्सीज कॉपी करून आपल्या प्रोजेक्टमध्ये टाकल्या नाहीत. ओके. दोन गोष्टी झाल्या. त्यानंतर आपण हे कॉन्फिगरेशन तर कोणतंच लिहिलं नाही. XML बेस्ड कॉन्फिगरेशन लिहिलं नाहीये आणि अनोटेशन बेस्ड दोन्ही पण कॉन्फिगरेशन लिहिले नाहीत आपल्या प्रोजेक्टमध्ये. बरोबर लिहिलेत का कॉन्फिगरेशन? आय डोंट रिमेंबर, बट वी हॅव नॉट राईट, वी हॅव नॉट क्रिएटेड कॉन्फिग क्लास हिअर एनीवेअर. कॉन्फिगरेशन लिहिलेत का? नाही लिहिले. ओके. टॉमकॅट डाउनलोड नाही केलं आपण, डाउनलोड नाही केलं, इन्स्टॉल नाही केलं, मग त्याच्यावर रन नाही केले ऍप्लिकेशन. XML बेस्ड कॉन्फिगरेशन यूज नाही केलं, अनोटेशन बेस्ड कॉन्फिगरेशन यूज नाही केलं, टॉमकॅट डाउनलोड इन्स्टॉल नाही केलं, डिपेंडन्सीज आपण त्याचे व्हर्जन्स नाही पाहिले, वेबवर गेलो नाही, ह्या डिपेंडन्सी टॅग डाउनलोड केलं, कॉपी केला नाहीत, pom.xml मध्ये टाकलं नाही, हे सगळं न करता आपण हा प्रोजेक्ट क्रिएट करू शकलो. राईट. Without doing all this Jamela, we are able to create, we have already created this application easily and developed this application. Now, how we are able to do this? How are we able to do this? And this is done by Spring Boot. This is done by Spring Boot. So, what does this Spring Boot says? What does this Spring Boot says? Spring Boot म्हणतं की बाबा तुला स्प्रिंगचे ऍप्लिकेशन डेव्हलप करायचे आहेत ना, यू वॉन्ट टू डेव्हलप द स्प्रिंग ऍप्लिकेशन, राईट? Because Spring framework is one of the most successful framework. Okay, one of the widely used framework. Spring framework म्हणतो मी, Spring Boot नाही म्हणतो मी. Okay, Spring framework. Spring framework is one of the successful framework in a programming history. ठीक आहे. If you guys can search on Google, no, around like almost all Java applications, जे नवीन Java applications आहेत, almost all Java applications are being developed using Spring framework. Spring framework, okay, not a Spring Boot. Spring framework म्हणजे स्प्रिंग फ्रेमवर्कच आपल्याला यूज करायचंय. जेव्हा आपण स्प्रिंग बूट म्हणतोय ना, याचा अर्थ आपण स्प्रिंग फ्रेमवर्कच यूज करणार. याचा अर्थ आपण ह्या सगळ्या कामं आपण करणार, हे सगळे कामं आपण करणार. ओके. हे सगळे आपण कामं करणार, म्हणजेच ह्या सगळ्या गोष्टी आपण विल बी युझिंग ऑल द फीचर्स ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क. ठीक आहे. सगळ्या गोष्टी आपण स्प्रिंग फ्रेमवर्कच्या यूज करणार. फक्त फक्त जेव्हा स्प्रिंगचा प्रोजेक्ट ज्यावेळेस आपल्याला क्रिएट करायचा असतो, स्प्रिंगचा प्रोजेक्ट ज्यावेळेस क्रिएट करायचा असतो, स्प्रिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करण्यासाठी एवढा झमेला लागणार आहे आपल्याला. ऑल दिस झमेला इज नीडेड टू जस्ट टू क्रिएट अ स्प्रिंग प्रोजेक्ट. सो व्हॉट डज दिस स्प्रिंग बूट सेज?
What does this Spring Boot says? It says कि भाई you just concentrate on writing your code. You just concentrate on writing your code. Remaining all these parts I'll do for you. Remaining all this part I'll do for you. ठीक है? Then what does this Spring Boot will do? Spring Boot, what is Spring Boot? Okay, Spring Boot is not a framework. Okay, Spring Boot is not a framework. Spring Boot is just a way to create a Spring application. Spring Boot is what? Way to create Spring application. Whether it is whatever the application it is, okay, whether it is core application, whether it is AOP application, Spring MVC application, Spring security, Spring batch, whatever it is, okay, there are lots of Spring modules are available in market. खूप सारे नुसतं फक्त आपण 3 मॉड्यूल्स मी तुम्हाला सांगितले होते. स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग एमव्हीसी, स्प्रिंग एओपी. पण याच्या व्यतिरिक्त हंड्रेड्स ऑफ मॉड्यूल्स आर देअर, such as Spring Security is there, Spring Batch is there, Web Flux is there. Lot of different modules are there. Depending on our requirement, we use those models in our project development. But in order to understand all those models, we must know the basic like Spring Core and Spring MVC. ठीक. Now, what does this Spring Boot says? Spring Boot says, okay, if you want to use a Spring framework, if you want to use a Spring framework, and you will be creating a Spring application, you want to use a Spring framework, you will be creating a Spring application, but creating a Spring application is not that easy. So hold on. What Spring Boot will say? What Spring Boot says? Spring Boot says, okay, do not worry about creating a Spring application. Concentrate on writing actual code. I will create a Spring application for you. ठीक है? I'll do the configuration. I'll do the configuration. I'll find the exact matching versions of jars for you. Okay, I'll find the matching versions of jars for you. I'll do the configuration. I'll also carry Tomcat with me. Server. Okay, Tomcat is a server. I'll also carry Tomcat server with me. Everything I'll do for you, you just concentrate on writing your code. This is what this Spring Boot do. What does Spring Boot do? This Spring Boot is not a framework. Okay, if someone asks you what frameworks you have work on, do not mention Spring Boot. You just mention you have work on Spring version, sorry, Spring framework. ठीक है? Spring Boot is a way to build or create a Java application or Spring application. ठीक है? Now, this is what is this do. This is what is the disadvantages of Spring Framework. Spring Framework disadvantages are these, and advantages of Spring Boot is that all these things are provided by Spring Boot. ठीक है? One for first advantage. Okay, first advantage is that then how does this Spring Boot configures or manages the Spring version? म्हणजे जारचे व्हर्जन कसं मॅनेज करतं? वन थिंग इज देअर, राईट? वी नो द इश्यू. मग स्प्रिंग बूट काम कसं करते? हे व्हर्जन मॅनेज कसं करतं? दॅट इज वन थिंग. अनदर थिंग इज स्प्रिंग बूट कॉन्फिगरेशन कसं करतं? आपण तर कुठं कॉन्फिगरेशन कॉन्फिग क्लास लिहिलेलं नाहीये. वी हॅव नॉट रिटर्न एनीवेअर @ कॉन्फिगरेशन क्लास. Then how does this Spring Boot does the configuration? How does this Spring Boot does the configuration? राईट? डिपेंडन्सी कसं मॅनेज करतं, कॉन्फिगरेशन कसं करतं, टॉमकॅट कसं प्रोव्हाइड करतं, राईट? ऑल these things are nothing but the features of Spring Boot. Features of Spring Boot. Okay, all these things are nothing but features of Spring Boot. Okay, so what is the feature of Spring Boot? The first feature is Spring Starter dependency. आपण पाहणार आहोत हे. Okay, well, I'll show you guys in coding. Spring Starter dependencies. Very important, very beautiful feature of Spring Boot. Spring Starter dependencies. Another is STS or okay, not STS. We'll not say STS for now. We'll see. I'll tell you guys why I mention here STS. One thing is Starter dependencies.
ठीक है. What are the spring starter dependencies? I'll tell you guys. So spring starter dependencies are responsible for this part, like downloading and managing the versions of our dependencies. ठीक आहे. स्प्रिंग स्टार्टर डिपेंडन्सीला माहित असतं की तुम्हाला कोणत्या व्हर्जनची जार पाहिजे. त्याला माहित असतं की मायस्क्यूएल कनेक्टर या जारचं कोणतं व्हर्जन तुम्हाला पाहिजे. जर आपण या पॉम डॉट एक्सएमएल मध्ये स्टुडंट मॅनेजमेंट अप्लिकेशनच्या पॉम डॉट एक्सएमएल फाईल मध्ये जर तुम्ही गेलात, ओके दिस, जर तुम्ही पाहिलात नाही इथं, तर कोणत्याच जार साठी आपण इथं व्हर्जन मेन्शन केलेलं नाहीये. सी, जशी इथं व्हर्जन टॅग आहे, सी दिस वन, हे जे व्हर्जन आहे, राईट, व्हर्जन 7.0.3, आपण इथं कोणत्याच जार साठी व्हर्जन इथं मेन्शन केलं, कोणत्या डिपेंडन्सीचं व्हर्जन इथं मेन्शन केलेलं नाहीये. केलंय का? नो. इव्हन मायस्क्यूएल सर्व्हर साठी पण, मायस्क्यूएल कनेक्टर साठी पण आपण व्हर्जन इथं मेन्शन केलेलं नाहीये, कोणत्याच याच्यासाठी नाही. मग स्प्रिंगला कसं कळतंय की कोणतं व्हर्जन डाउनलोड करायचं? हाऊ डज द स्प्रिंग बूट नोज विच व्हर्जन टू डाउनलोड? And that is done by Spring Starter dependencies. Okay, Spring Boot Starter Parent dependency. See this one. Okay, this one. What it does, no? It downloads. It automatically downloads the versions for the mentioned dependency. आपण जे खाली जे डिपेंडन्सीज मेन्शन केलेत ना एवढे सारे, या एवढ्या साऱ्या डिपेंडन्सीजचं व्हर्जन जे आहे ना, हे स्प्रिंग बूट ऑटोमॅटिकली डाउनलोड करतं. मग सपोर्टिंग व्हर्जन कसं माहित पडतं त्याला? इथं जो पॅरेंट जी टॅग आहे, पॅरेंट टॅग मध्ये स्प्रिंग बूट स्टार्टर पॅरेंट, ठीक आहे, हा जो आर्टिफॅक्ट आयडी आहे, हा जो प्रोजेक्ट आहे ना, याचं व्हर्जन आपण इथं मेन्शन करतोय. आपण कोणतं व्हर्जन? स्प्रिंग बूट स्टार्टर पॅरेंट म्हणजे आपल्या स्प्रिंग बूटचं व्हर्जन. ठीक आहे. स्प्रिंगचं करंटली 7.0.3 व्हर्जन इज द लेटेस्ट वन, स्प्रिंग फ्रेमवर्कचं. आणि स्प्रिंग बूटचं 4.0.2 इज द लेटेस्ट व्हर्जन. ठीक आहे. मग स्प्रिंग बूट 4.0.2 सपोर्ट्स स्प्रिंग 7.0.3. मग स्प्रिंग बूट काय करतं, म्हणते की यार ठीक आहे, मला माहिती माझं व्हर्जन 4.0.2 आहे ना, तर मग मला माहिती की मी स्प्रिंगच्या, कोणतं स्प्रिंग? ओके, दिस वन, दिस वन. ठीक आहे. स्प्रिंग फ्रेमवर्क म्हणतं की बाबा माझं व्हर्जन 4.0.2 आहे. मग मला माहिती की मी 4.0.2 सपोर्ट करतो कोणाला? स्प्रिंग 7.0.3 ला. बरोबर, स्प्रिंग 7.0.3 ला सपोर्ट करतं. याला माहिती कारण इंटरनली आपण पाहिलं स्प्रिंगचं व्हर्जन 7.0.3 यूज करतोय. मग स्प्रिंग 7.0.3 साठी लागणारे व्हर्जन्स, ठीक आहे, मग स्प्रिंग 7.0.3 ला या या डिपेंडन्सीजचे कोणते व्हर्जन सपोर्ट करतात ना, हे याला माहित असते. म्हणते मग ठीक आहे, याच्यासाठी मी काय करतो, खालच्या डिपेंडन्सी ज्या मेन्शन केल्यात ना त्यांच्यासाठी प्रॉपर जे व्हर्जन लागतात ना, तेच व्हर्जन मी डाउनलोड करतो. ओके, जे व्हर्जन्स लागतात, ओनली दोज व्हर्जन्स इट विल डाउनलोड, ऑटोमॅटिकली इट विल डाउनलोड. ओके, सपोर्टिंग व्हर्जन. जर तुम्ही इथं याचं व्हर्जन जर जुनं व्हर्जन यूज करला आपण, ओके, इफ वी यूज सम 2.0.o, ठीक आहे, जर आपण जुनं व्हर्जन यूज केलं, तर याच्यासाठी जुनं व्हर्जन जे सपोर्टिंग आहे ना, दॅट व्हर्जन विल बी, दॅट दोज जार्स विल बी डाउनलोडेड. मग लेटेस्ट जार जुन्या व्हर्जनला सपोर्ट करणार नाही. ओके, इन दॅट केस इट विल डाउनलोड द ओल्ड जार व्हर्जन्स. ठीक आहे. फक्त मग आपल्याला समजा तुम्ही इथं 1,000 डिपेंडन्सीज मेन्शन करा, 1,000 डिपेंडन्सीज मेन्शन करा, आणि तुम्हाला काय करायचं, तुम्हाला तुमचं फ्रेमवर्क अपडेट करायचं किंवा डाउनग्रेड करायचं डिपेंडिंग अपॉन द सिच्युएशन. ठीक आहे. तर त्या केसमध्ये तुम्ही काय कराल, प्रत्येक डिपेंडन्सीचं व्हर्जन तुम्ही कमी जास्त नाही करणार, तुम्ही फक्त इथं या फ्रेमवर्कचं व्हर्जन अपडेट करणार किंवा डाउनग्रेड करणार, आणि ऑटोमॅटिकली एकदा तुमच्या प्रोजेक्टला क्लीन बिल्ड केलात तुम्ही की ऑटोमॅटिकली सगळे जे रिक्वायर्ड डिपेंडन्सीजचे व्हर्जन्स आहेत ना, सपोर्टिंग व्हर्जन्स, ते व्हर्जन्स तुमच्या प्रोजेक्टमध्ये ऑटोमॅटिकली डाउनलोड होतील. ठीक आहे, समजलं? हाऊ डज दिस
dependency versions or jar versions are downloaded and maintained. This is maintained by Spring Boot starter project. ठीक है, Spring Boot starter parent dependency. समजलं? Yes, sir. Yes, sir. राईट. नाव अनदर थिंग इज, आपल्या या प्रोजेक्ट मध्ये एवढ्या डिपेंडन्सीज आहेत किती, लॉट ऑफ डिपेंडन्सीज आर देअर, आय डोंट नो, मे बी हंड्रेड्स ऑफ डिपेंडन्सी, मोर दॅन 100 डिपेंडन्सीज विल बी देअर, राईट, दिस वन. ठीक आहे. आणि आपण आपल्या पॉम डॉट एक्सएमएल फाईल मध्ये हार्डली 5-6 डिपेंडन्सीज ऍड केल्या, राईट. दिस मच डिपेंडन्सीज वी हॅव ऍडेड. 1 2 3 4 5 6 7 8 डिपेंडन्सीज ऍड केल्या आपण. तरी पण आपल्याला आपल्या मेन डिपेंडन्सीज मध्ये एवढ्या साऱ्या डिपेंडन्सीज कशा मिळाल्या? हाऊ वी गॉट दिस मच डिपेंडन्सीज, राईट. तर काय होतं, त्यांना माहिती, ठीक आहे, स्प्रिंग बूटला माहिती की बाबा बाबा जर मी, मला जर वेब एमव्हीसी डिपेंडन्सी, स्प्रिंग वेबची डिपेंडन्सी जर पाहिजेत असेल, तर स्प्रिंग वेब साठी लागणाऱ्या बाकीच्या डिपेंडन्सी, स्प्रिंग वेब वेब ऍप्लिकेशन क्रिएट करण्यासाठी लागणाऱ्या बाकीच्या डिपेंडन्सीज, जसं की आपण इथं आपल्याला कंटेक्स्ट, स्प्रिंग कंटेक्स्ट डिपेंडन्सी आपण शिकलो होतो, राईट. स्प्रिंग कंटेक्स्ट डिपेंडन्सीचा यूज करून आपण काय केलं, आपण स्प्रिंग कोर शिकलो. ओके, आपण स्प्रिंग कोर शिकलो, राईट. तेव्हा आपण स्प्रिंग कंटेक्स्ट डिपेंडन्सी, ओके, आपण काय केलं, स्प्रिंग कंटेक्स्ट ची डिपेंडन्सी डाउनलोड केली होती आणि ऍड केली होती. ओके, और पॉम डॉट एक्सएमएल मध्ये ऍड केली होती. तर या पॉम डॉट एक्सएमएल मध्ये आपल्याला ती डिपेंडन्सी दिसत नाहीये, तरी पण ती डिपेंडन्सी आपल्याकडे डाउनलोड झाली आहे, राईट. दिस वन, वेर इज द स्प्रिंग कंटेक्स्ट, दिस वन. ओके, त्याच्यासोबत स्प्रिंग कोर आलं, डेटा कॉमन्स आलं, डेटा जेपीए आले, एक्सप्रेशन, जेडीबीसी, ओआरएम, टेस्ट आणि ह्या साऱ्या खूप साऱ्या डिपेंडन्सीज आल्या. ठीक आहे. मग ह्या डिपेंडन्सीज आल्या कुठून? ह्या डिपेंडन्सीज आल्या कुठून? ऑल दोज डिपेंडन्सीज वी गॉट फ्रॉम दिस स्प्रिंग बूट स्टार्टर. ओके, स्प्रिंग बूट स्टार्टर डिपेंडन्सी, दिस इज वन ऑफ द फीचर विच आय हॅव मेन्शन हिअर. ठीक आहे, स्प्रिंग बूट स्टार्टर डिपेंडन्सीज, स्प्रिंग बूट, ओके, सॉरी, Spring Boot starter dependency. What does this Spring Boot starter dependency do? What does this Spring Boot starter dependencies do? No, आपण जर एक डिपेंडन्सी ऍड केली, तर त्यांना माहिती की जर एखादं वेब ऍप्लिकेशन, वेबची डिपेंडन्सी जर कोणी ऍड करत असेल, तर वेब सोबत पण ह्या सगळ्या डिपेंडन्सीज लागणार आहेत. याच्यातल्या कोणत्या तरी बऱ्याचशा डिपेंडन्सीज तुम्हाला लागतील. म्हणून त्यांनी काय केलं, स्प्रिंग वेब एमव्हीसी नावाचा एक प्रोजेक्ट क्रिएट केलेला. सी दिस वन. ओके, Spring Boot dependencies, Spring Web dependencies. Okay, this they have created this project, and this is not our. Let me close this. Okay. Now, त्यांनी काय केलं, स्प्रिंग वेब एमव्हीसी, राईट, ही जी डिपेंडन्सी आहे, ही डिपेंडन्सी ज्यावेळेस आपण डाउनलोड करतो ना, तर त्यावेळेस आपल्याला सी हिअर दे हॅव मेन्शन द व्हर्जन. ठीक आहे, आणि इथून आपल्याला ते व्हर्जन डाउनलोड होते. त्यांनी काय केलं, त्यांनी या नावाचा एक प्रोजेक्ट क्रिएट केला आणि म्हटले जेव्हा कधी कोणी स्प्रिंग वेब एमव्हीसी डाउनलोड करेल ना, तर त्या स्प्रिंग वेब एमव्हीसी सोबत ह्या साऱ्या डिपेंडन्सीज द्या. कोणत्या साऱ्या? ज्या या फाईलमध्ये मेन्शन्स आहेत. जसं की इथं जर तुम्ही कंटेक्स्ट सर्च केला, तर तुम्हाला कंटेक्स्ट इथं भेटून जाईल. वेर इज द कंटेक्स्ट? Where is the context, guys? This must be somewhere within the dependencies. Okay, Spring Boot Starter, Tomcat. Ha, see here. Spring Boot Framework. याच्यामध्ये पहा. Not even here. So आतमध्ये जाऊन जाऊन, ओके, they might have added it somewhere else. Spring Boot. हा, सी हिअर. तर
तेवढं आतमध्ये गेलो आपण, म्हणजे डिपेंडन्सी मध्ये डिपेंडन्सी, डिपेंडन्सी मध्ये डिपेंडन्सी, डिपेंडन्सी मध्ये डिपेंडन्सी, आणि इथं त्यांनी स्प्रिंग कंटेक्स्ट डिपेंडन्सी ऍड केली. म्हणजे आपल्या प्रोजेक्टमध्ये ही जी डिपेंडन्सी इथं डाउनलोड झाली आहे, ही वाली कंटेक्स्ट डिपेंडन्सी, दिस डिपेंडन्सी इज केम फ्रॉम दिस पॉम डॉट एक्सएमएल ऍक्च्युअली. ठीक आहे, स्प्रिंग वेब एमव्हीसी पॉम डॉट एक्सएमएल. मग ही कुठून आली? या डिपेंडन्सी मधनं, राईट, दिस वन. मग ही पॉम डॉट एक्सएमएल कुठून आली? आपल्या या डिपेंडन्सी मधनं, स्प्रिंग बूट वेब एमव्हीसी. ही कुठनं आली? आपल्या या स्प्रिंग स्टार्टर्ड वेब एमव्हीसी मधनं. ही कुठनं आली? इथनं आली, स्प्रिंग वेब एमव्हीसी मधनं. ओके, नाव या टाईपच्या प्रत्येक डिपेंडन्सी मध्ये काहीतरी डिपेंडन्सीज ऍड केलेल्या आहेत त्यांनी. जसं की टॉमकॅट डिपेंडन्सी, टॉमकॅट सर्व्हर आहे, राईट. हे सर्व्हर पण ऑटोमॅटिकली आपल्याला प्रोजेक्ट सोबतच मिळालं. कसं मिळालं? कारण या डिपेंडन्सीज मध्ये त्यांनी ऍड केलेलं आहे. सो आपल्याला फक्त काही डिपेंडन्सी मेन्शन करायच्या आहेत, बाकीच्या डिपेंडन्सीज तुम्हाला ऑटोमॅटिकली भेटतील. दिस इज द ब्युटी ऑफ युअर स्प्रिंग बूट स्टार्टर डिपेंडन्सीज. मग तुम्ही काय करा, व्हॉट इज स्प्रिंग बूट स्टार्टर डिपेंडन्सीज? स्प्रिंग बूट स्टार्टर डिपेंडन्सीज आर डिपेंडन्सीज प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग बूट. So where we add only one dependencies and it will contain the other dependencies which are useful for our project. Which are useful for our project, and all those dependencies will be downloaded into our project if we mention simple even single dependency. This is one of the feature of Spring Boot. ठीक है. They'll ask you what are the various features of Spring Boot. ठीक है. Features of Spring Boot. One feature is a Spring Boot starter dependencies. राईट, स्प्रिंग बूट स्टार्टर डिपेंडन्सीज. मग हे स्प्रिंग बूट स्टार्टर डिपेंडन्सीज म्हणजे काय? तर आपण फक्त एक डिपेंडन्सी जर ऍड केली तर त्याच्यासोबत आपल्याला भरपूर डिपेंडन्सीज भेटतात. ठीक आहे, स्प्रिंग बूट स्टार्टर. मग स्प्रिंग बूट स्टार्टर मध्ये खूप साऱ्या डिपेंडन्सीज आहेत, जसे की स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेपीए, स्प्रिंग बूट स्टार्टर थाइमलिफ्ट, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब एमयूसी, स्प्रिंग बूट स्टार्टर. हे दिज आर द टेस्ट वन. ओके, आणि याच्यासारख्या भरपूर डिपेंडन्सीज ज्या आहेत, ज्या आपण ऍड करून यूज करू शकतो. तो दिज आर द स्प्रिंग बूट स्टार्टर डिपेंडन्सीज. समजलं व्हॉट इज स्प्रिंग बूट स्टार्टर डिपेंडन्सीज? दिस इज वन ऑफ द फीचर. गॉट इट गाइज? Yes, sir. Another one is embedded Tomcat server. Another one is embedded Tomcat server. What is this embedded Tomcat server? कोणतंही वेब ऍप्लिकेशन आपल्याला रन करण्यासाठी we need this server. Any web application, in order to run that a web application, we need any server. Okay, any server. So what does this Spring Boot says ना? Spring Boot says की बाबा ठीक आहे, तुला एमव्हीसी चे ऍप्लिकेशन रन करायचे आहेत ना, तू एक काम कर, सर्व्हरचं टेन्शन घेऊच नको. मी सर्व्हर तुला, द मोमेंट यू क्रिएट अ वेब एमव्हीसी ऍप्लिकेशन ना, सॉरी एमव्हीसी ऍप्लिकेशन, इन दॅट केस ऍट दॅट टाइम ओनली आय विल प्रोव्हाइड यू द टॉमकॅट सर्व्हर. मग टॉमकॅट सर्व्हर कुठं आहे? याच्यामध्ये आहे का? लेट्स सर्च दॅट. आता आपल्याला कुठेतरी दिसलं होतं, राईट, नॉट हिअर. ओके, ह्याच्यामध्ये सी हिअर, टॉमकॅट सर्व्हर. ऑटोमॅटिकली हे टॉमकॅट सर्व्हर आपल्या याच्यात भेटणार, आपल्याला प्रोजेक्ट मध्ये भेटणार. मग आपल्याला काय करायचं? इन्स्टॉल सेटअप करायचं गरज नाही. तुमचा जो प्रोजेक्ट आहे तो प्रोजेक्ट डायरेक्ट राईट क्लिक करायचा, रन ॲज अ जावा ऍप्लिकेशन करायचा, आणि ऑटोमॅटिकली दिस प्रोजेक्ट विल बी रन ऑन युअर टॉमकॅट सर्व्हर. सी, इथं टॉमकॅट कुठेच, आपण आपल्या प्रोजेक्ट मध्ये कुठेच टॉमकॅटचं नाव दिसणार नाही तुम्हाला, पण ऑटोमॅटिकली तुम्ही जेव्हा या प्रोजेक्टला रन कराल ना, तर दिस सी स्टार्टिंग टॉमकॅट व्हॉट एव्हर इट इज, इश्यू आले, दॅट इज फाईन. ठीक आहे. अप्लिकेशन फेल टू स्टार्ट, database configured, something is missing. Okay, something I might have typed something, but do you see Tomcat name here? See, Tomcat initialize. ठीक आहे, टॉमकॅट इनिशियलाइज. आपण कुठेच प्रोजेक्ट मध्ये टॉमकॅटचं नाव पण मेन्शन नाही केलं, स्टील वी हॅव गॉट दिस टॉमकॅट सर्व्हर, कम्प्लीट होल वर्किंग सर्व्हर वी हॅव गॉट. How do we got this server? This server we have got with the help of Spring Boot. So this is also one of the feature of Spring Boot, that Spring Boot contains embedded Tomcat server which we do not need to configure explicitly, which we do not need to configure explicitly into our project, and it will automatically use. Right, so this is also one of the feature. What are the features?
वन इज स्प्रिंग बूट स्टार्टर डिपेंडन्सी. दिस इज व्हेरी कॉमन इंटरव्ह्यू एक्झाम्पल. ओके, म्हणजे हा एक क्वेश्चन विचारतात. सो मेक शुअर की या क्वेश्चन मध्ये आपण कुठं गफलत करणार नाही. अनदर वन इज एम्बेडेड टॉमकॅट सर्व्हर. अनदर वन इज एम्बेडेड टॉमकॅट सर्व्हर. ठीक आहे, दिस वन इज ऑल्सो. आय होप यू गाइज अंडरस्टँड दिस. ओके, नाव वन मोर थिंग इज, व्हॉट इज द वन मोर थिंग? कॉन्फिगरेशन, राईट. आपल्याला कॉन्फिगरेशन करायचं पण काम होतं स्प्रिंग फ्रेमवर्क मध्ये. एवढं सारं कॉन्फिगरेशन करायचं काम होतं, राईट. आयदर अनोटेशन यूज करा किंवा XML बेस्ड कॉन्फिगरेशन यूज करा. दिस इज ऑल्सो वी नीडेड टू डू. पण स्प्रिंग फ्रेमवर्क मध्ये हे पण आपण केलेलं नाहीये. कुठं दिसतंय का कॉन्फिग क्लास @configuration annotation? कुठं दिसतंय का? नोप. Nope, we have not used anywhere @annotation configuration, or we have not used anywhere as a XML based configuration. Then who is doing that configuration for us? Who is doing that configuration for us? That configuration is being done by our Spring Boot application. Spring Boot आपल्यासाठी ते configuration करते. कुठून करताय? This @Spring Boot application annotation. ठीक आहे, हे अनोटेशन पाहतायत तुम्ही. मेन क्लास आहे इथं, आणि मेन क्लासवर दिस इज मेन क्लास. मेन क्लासमध्ये मेन मेथड आहे. याच मेन मेथडला आपण रन करतो ज्यावेळेस आपला प्रोजेक्ट एक्झिक्यूट करतो. तर याच्यावर हे जे अनोटेशन आहे ना, स्प्रिंग बूट अप्लिकेशन, या अनोटेशनला जर तुम्ही ओपन केलात, कसं ओपन करायचं? कंट्रोल बटन दाबायचं आणि क्लिक करायचं या अनोटेशनवर. तर या अनोटेशनवर तुम्ही गेलात तर इथं पहा, याच्यामध्ये बरेचसे अनोटेशन यूज होतात, पण त्याच्यातलं मेन अनोटेशन जे आहे ते स्प्रिंग बूट कॉन्फिगरेशन आणि इनेबल ऑटो कॉन्फिगरेशन, हे दोन अनोटेशन. हे पण आपल्याला महत्वाचं आहे. कॉम्पोनंट स्कॅन पण तुम्ही पाहिला होता स्प्रिंग कोर ज्यावेळेस आपण शिकत होतो, राईट. दिस इज ऑल्सो नीडेड. सो these are the three annotations which are doing our configuration. जे काही तुम्हाला कॉन्फिगरेशन लागतं ते सगळं कॉन्फिगरेशन हे तीन अनोटेशन करतायत. सो वी डू नॉट नीड टू राईट डाऊन these applications explicitly. आपण हे पाहणार आहोत, स्प्रिंग बूट अप्लिकेशन जे अनोटेशन आहेत ना, हे इन डिटेल पाहणार आहोत. हा पण क्वेश्चन खूप कॉमनली विचारतात. बिलकुल विचारतात म्हणजे विचारतात. आणि जर तुम्ही म्हणत असाल की तुम्ही स्प्रिंग बूट वर काम केलं आणि तुम्हाला स्प्रिंग बूट अप्लिकेशन अनोटेशन काय करतं हे माहिती नाही, याचा अर्थ तुम्ही स्प्रिंग बूट वर काम केलेलं नाही. Okay, so this is also one of the important feature of our Spring Boot. So @Spring Boot annotation, @Spring Boot application annotation. What does this application annotation do? This application annotation provides our configuration, all the configuration which is required for our project. No, that all the configuration is done by this simple one annotation. ठीक. We will be exploring this annotation in detail in upcoming classes, but just to know the feature of a Spring Boot, this is one of the feature of our Spring Boot, that is Spring Boot application annotation. What does this application annotation do for us? This Spring Boot application annotation configures or provides or does all the configuration which is required for our project for us. We do not need to write even a single annotation, even single configuration in a simple project. ठीक आहे. बेसिकली मोस्टली जे इझी प्रोजेक्ट आहेत, राईट, जे छोटे छोटे स्मॉल प्रोजेक्ट आहेत ना, त्या प्रोजेक्टचं अनोटेशन आपल्याला करायची गरज नाहीये. जे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट आहेत ज्याच्यामध्ये कॉम्प्लेक्स डिरेक्टरी आहे, कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर आहे, त्या केसमध्ये आपल्याला कॉन्फिगरेशन अनोटेशन यूज करावं लागतं. बट छोट्या छोट्या केसमध्ये वी डू नॉट नीड टू क्रिएट दिस कॉन्फिगरेशन. समजलं? गॉट इट गाईज? आदर्श, गौरव, सुमेध, Anu, Achal, Mayur, Yash. You guys are also getting it right? Yes, sir. Right. Now, Yes, sir. this is another feature. One more thing is project create करायचं is also one other feature. Okay, Spring Boot मग काय केलं? Spring Boot एवढं फेमस झालं की ते काय म्हटले की चला आपण काय करू, प्रोजेक्ट क्रिएशनचा वे पण आपण प्रोव्हाइड करू. ओके, विल प्रोव्हाइड द वे टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट. म्हणजे मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करा, त्याला स्प्रिंग बूट मध्ये कन्वर्ट करायची झमेली त्यांनी ठेवलंच नाही. ते म्हटले, त्यांनी काय केलं, इक्लिप्स वाल्यांनी काय केलं, इक्लिप्सला माहित झालं की यार स्प्रिंग बूट खूप फेमस होत आहे. इक्लिप्स कंपनीला माहित झालं की स्प्रिंग बूट खूप खूप फेमस होते. त्यांनी काय केलं, स्वतःचं प्लगइनच डेव्हलप केलं. ते म्हटले की बाबा स्प्रिंग टूल सूट नावाचं एक प्लगइन आम्ही इक्लिप्स साठी प्रोव्हाइड करतोय.
जेव्हा कधी तुम्हाला स्प्रिंगचा प्रोजेक्ट क्रिएट करायचा असेल ना, सॉरी स्प्रिंगचा प्रोजेक्ट क्रिएट करायचा असेल, त्यावेळेस स्प्रिंग तुम्ही एसटीएस ला यूज करा, म्हणजे स्प्रिंग टूल सूटला यूज करा. एसटीएस ला यूज करा. ओके, स्प्रिंग टूल सूटला यूज करा. दिस इज वन ऑफ द वे टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट ऑफ स्प्रिंग बूट. ओके, स्प्रिंग बूटचा प्रोजेक्ट क्रिएट करण्याचा हा वन ऑफ द वे की एसटीएस का कसा. राईट क्लिक करा, न्यू स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट वर क्लिक करा, न्यू स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट वर क्लिक करा आणि तुमचा प्रोजेक्ट तयार होईल. तुम्हाला ज्या डिपेंडन्सीज पाहिजेत त्या ऍड करा. अनदर वे इज स्प्रिंग आयओ, सॉरी स्प्रिंग इनिशियलायझर. व्हॉट इज दॅट? स्प्रिंग इनिशियलायझर. ठीक आहे, एक वेब अप्लिकेशन आहे, वेबसाईट आहे स्प्रिंग इनिशियलायझर. इनिशियलायझर, ठीक आहे, स्प्रिंग इनिशियलायझर. जर तुम्ही गुगल केलात स्प्रिंग इनिशियलायझर, तर पहिली जी वेबसाईट येईल ना, त्या वेबसाईटवर जायचं, स्प्रिंग इनिशियलायझर. आणि इथून पण तुम्ही प्रोजेक्ट क्रिएट करू शकता. कसा क्रिएट करायचा? सेम आहे, जे एसटीएस मध्ये जे नावं देत होतो आपण तसेच नाव इथं द्यायचे. com.test. ओके, आर्टिफॅक्ट आय डी टेस्ट. ठीक आहे, प्रोजेक्टचं नाव टेस्ट, डेमो फॉर स्प्रिंग बूट अप्लिकेशन, जे काय आहे ते टेस्ट. टेस्टचं पॅकेजचं नाव तुम्ही प्रॉपर द्यायचं. पॅकेजिंग जार पाहिजे तुम्हाला. कॉन्फिगरेशन प्रॉपर्टीज डॉट अप्लिकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाईल पाहिजे. ठीक आहे, दोन टाईपच्या प्रॉपर्टीज आपण कॉन्फिगरेशन आपण प्रोव्हाइड करू शकतो, यामल आणि प्रॉपर्टीज. हे पण पाहू आपण नंतर. तर प्रॉपर्टीज फाईल आहे. त्यानंतर तुम्हाला कोणता प्रोजेक्ट, मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करायचा आहे, इथं पण सिलेक्ट करावं लागेल की एक्झॅक्टली कोणता प्रोजेक्ट आणि कोणती प्रोग्रामिंग लँग्वेज. तर स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क आहे, कॉटलिन आणि ग्रुवीला पण सपोर्ट करतं, पण आपण जावा शिकतोय तर जावा प्रोग्रामिंग लँग्वेज आपल्याला यूज करायची आणि त्याच्यासोबतच स्प्रिंग बूटचं कोणतं व्हर्जन यूज करायचं. सो दिस इज द व्हर्जन वी विल बी युझिंग. ठीक आहे, ऑल दिस थिंग. नाव डिपेंडन्सीज आपण ज्या स्प्रिंग बूट एसटीएस मध्ये ज्यावेळेस आपण डिपेंडन्सीज ऍड करत होतो, त्यावेळेस आपण काय करत होतो, तिथं प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते वेळेस डिपेंडन्सी टाईप करायचो आणि त्या डिपेंडन्सी सिलेक्ट करून ऍड करत होतो. इथं सेम करायचं. इथं तुम्हाला जर वेब डिपेंडन्सी पाहिजे असेल तर या ऍड डिपेंडन्सी सेक्शन मध्ये जायचं आणि इथं वेब टाईप करायचं. तर ही स्प्रिंग वेब डिपेंडन्सी मिळणार तुम्हाला. तर त्या डिपेंडन्सी सिलेक्ट करायचं, म्हणजे ती डिपेंडन्सी तुमच्या इथं ऍड होणार. त्याच्यानंतरच तुम्हाला मल्टिपल डिपेंडन्सी, त्याच्यानंतर तुम्हाला काय पाहिजे, जेपीए पाहिजे, स्प्रिंग डोटा डेटा जेपीए पाहिजे. तर ही डिपेंडन्सी तुम्ही सिलेक्ट करायची. दॅट दॅट डिपेंडन्सी विल बी ऍडेड. जेपीए. ठीक आहे, ऍड झाली. व्हॉट एल्स वी नीडेड? मायस्क्यूएल कनेक्टर इज व्हॉट वी नीड. मायस्क्यूएल ड्रायव्हर, दिस इज ऑल्सो वी हॅव ऍडेड. ओके, ठीक आहे. डेव टूल्स पण मी ऍड केलं होतं. तर डेव टूल्स पण इथं फक्त डेव टाईप करा, डेव टूल्स तुम्हाला मिळेल. देव 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 टाइप करा, देव टाइप करा, देव टूल्स, यू विल गेट देव टूल्स. तुम्हाला फक्त सिलेक्ट करायचं, ऑल दिस डिपेंडन्सीज आर ऍडेड. थाईम लिफ पाहिजे, थाईम लिफ टाइप करा आणि तुम्हाला थाईम लिफ इथं डिपेंडन्सी मिळेल. व्हॉट यू गाईज नीड टू, सगळ्या डिपेंडन्सी तुम्हाला पाहिजे तेवढ्या ऍड केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, इथं जनरेट वर क्लिक करायचं. ठीक आहे, जर तुम्हाला चेक करायचे की बाबा तुम्ही ज्या डिपेंडन्सीज ऍड केल्या त्या बरोबर आहेत का, एक्सप्लोर वर क्लिक करा आणि पहा इथं pom.xml मध्ये या साऱ्या डिपेंडन्सीज तुम्हाला मिळालेल्या आहेत. अजून काय पाहिजे असतील तर यू गाईज कॅन ऍड मोअर डिपेंडन्सीज हिअर. ठीक आहे, मग डाउनलोड करायसाठी कंट्रोल प्लस एंटर करा किंवा इथे डाउनलोड बटनवर क्लिक करा. एस्केप करतोय मी. इथं सी जनरेट प्रोजेक्ट, जनरेट वर क्लिक करायचं आपल्याला. तर आय क्लिक हिअर जनरेट प्रोजेक्ट. ठीक आहे, इथं पहा, इथं डाउनलोड झाला प्रोजेक्ट आपला. प्रोजेक्ट जो झाला हा झिप फाईल मध्ये डाउनलोड झाला, राईट, झिप फोल्डर डाउनलोड होतो. तर तुम्हाला काय करायचं, या प्रोजेक्टला एक्स्ट्रॅक्ट करायचं. ठीक आहे, एक्स्ट्रॅक्ट दिस प्रोजेक्ट. आम्ही ज्यावेळेस काम करत होतो तेव्हा स्प्रिंग टूल सूट नव्हतं आलं. तर स्प्रिंग इनिशियलायझर, स्प्रिंग आयओ इनिशियलायझर, दिस इज समथिंग वी वर युजिंग. ठीक आहे, याला एक्स्ट्रॅक्ट करा. एक्स्ट्रॅक्ट केल्यानंतर इथं तुमचा प्रोजेक्ट दिसेल हा. ठीक आहे, या फोल्डर डिरेक्टरी मध्ये जा, इथपर्यंत जा, पाथ कॉपी करा. ठीक आहे, आणि तुमच्या एसटीएस मध्ये किंवा साधा इक्लिप्स जरी असेल तर त्यावेळेस काय करा, इक्लिप्स मध्ये जा, इम्पोर्ट वर क्लिक करा आणि इथं मेवन प्रोजेक्ट टाइप करा. एक्झिस्टिंग मेवन प्रोजेक्ट वर क्लिक करा, नेक्स्ट करा आणि इथे तुमच्या प्रोजेक्टचा पाथ द्या. ठीक आहे, प्रोजेक्टचा पाथ दिला आणि इथे जर ब्राउज केलो ना आपण तर pom.xml फाईल दिसेल या टेस्ट प्रोजेक्टची. फिनिश करा. ठीक आहे, फिनिश केल्यानंतर
तुमचा हा जो टेस्ट प्रोजेक्ट आहे हा स्प्रिंग बूटचा प्रोजेक्ट जनरेट होऊन तुम्हाला इथे मिळेल. सेम स्ट्रक्चर राहील आपल्या या प्रोजेक्टचं आणि स्टुडंट मॅनेजमेंट प्रोजेक्टचं. सी इथं, इफ यू गाइस सी, बोथ द स्ट्रक्चर इज सेम. बोथ द स्ट्रक्चर इज सेम, राईट. आणि सगळ्या डिपेंडन्सीज अँड ऑल तुम्हाला मिळतील इथं. सेम डिपेंडन्सी यू विल बी गेटिंग हिअर. ठीक आहे. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ अ स्प्रिंग बूट, that the creating of a Spring Boot project is very easy. ठीक है, समझलं. स्प्रिंग आयो इनिशियलायझर. सो आय सजेस्ट यू गाइज की you guys also go for this spring initializer. Okay, where is this spring initializer? Let me just copy this URL, spring start initializer, and write it down here. This is also one of the feature of your spring framework. ठीक है. So basically what is this auto, this when we say spring boot application, okay, what does it mean? It means auto configuration. म्हणजे spring boot आपल्यासाठी ऑटो कॉन्फिगरेशन करतं. ठीक आहे, म्हणजेच ऑटो कॉन्फिगरेशन. ओके, नाव सो दिस आर द व्हेरियस फीचर्स ऑफ स्प्रिंग बूट. आणि अजूनही जे काही फीचर्स येतील आय विल बी टेलिंग यू गाइज इन ड्युरिंग द लर्निंग दिस स्प्रिंग बूट. ओके, बट दीज आर द मेन फीचर्स. ओके, जेव्हा कधी तुम्हाला कोणी इंटरव्ह्यू मध्ये विचारेल की व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन स्प्रिंग अँड स्प्रिंग बूट, सो यू शुड स्टार्ट फर्स्ट ऑल दिस कहाणी. ठीक आहे, जेवढी काही कहाणी आपण इथं पाहिली ती. ओके, व्हॉट एव्हर द थिंग्स. ओके, दिस मच फर्स्ट स्प्रिंग बद्दल एवढं जर तुम्ही सांगितलात ना, तर देन द इंटरव्ह्यूअर विल कम टू नो की ओके यू नो ऑल दिस थिंग्स. ओके, आणि नंतर मग सुरू करा स्प्रिंग बूटचे फीचर्स. Okay, so this is what is Spring Boot for you guys. This is the most famous framework nowadays for developing application, any type of application. कोणतंही तुम्ही desktop application, standalone application, web application, you guys can create any type of application using the Spring framework and Spring Boot. So this is what is something we will be exploring in upcoming sessions. Okay, make sure guys whatever I have told you guys in today's session, try to write it down. Okay, prepare notes, because if you are going for tomorrow's interviews or day after tomorrow's or any interviews, no, you can expect these questions. ठीक, we'll stop here, we'll continue tomorrow. If you guys have any doubt, you guys can ask. Bye bye guys, take care.